Hi children, good morning one and all. Welcome you all for the 7th standard social science video classes. In the previous class, you studied about the rise of British political supremacy in India. So, in today's class, we are going to discuss the lesson number 11 and the third lesson in second semester, that is the impact of the British rule. So you know that children, British occupied most of the parts of the India after they have won the battles, especially the Battle of Plassey, Battle of Buxar and the Carnatic Wars. To get more strength in India, to make more comfort their administration in India, they introduced many policies like subsidiary alliance and doctrine of lapse policy. In continue with that, they introduced many systems and policies in land and education field, revenue field and in many fields, children. So, in today's class, we are going to discuss the impact of the British rule, how the rules introduced by British impacted on Indians. Let us see. So, as I earlier told children, British implemented many policies. Among them, land revenue policy is one. In the field of land and revenue, they introduced new reformation. They brought changes in traditional land tax system, children. So when the British introduced reformation in land tax system, it ensured to the company to get the regular income of their company. So it ensures the flow of regular income to the East India Company's treasury. And apart from this, the British were in a great need of huge amount to fund their war expenses and salary expenses of their staff. You know that children, the British were engaging in wars against Indian rulers, and also they had a huge militaries, armies also. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಜರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ವರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅವರ ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, he introduced bidding system to authorize the tax collecting works during his period. So during his period he introduced a new system called bidding to authorize tax collecting work. So he
introduced a new system, children. So according to that system, if anyone wants to collect the tax, he must bid in the competition and he should receive the rights and permission from the British to collect the land tax. ಯಾರಾದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈತ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೂ ಕಾಂಪಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಿಡ್, ಈ ಬಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಜಮೀನ್ದಾರರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಬಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ರೈತರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತು, in order to ensure steady tax collection, the British enacted other tax collections system. ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 3 land tax system, children. The first one is permanent land revenue system, second one is Raitwari system, and the third one is Mahalwari system. Which they 3 are, children? The first one is permanent land revenue system, second one is Raitwari system, and the third one is Mahalwari system. Let's start with the permanent land revenue system. This system is also called as the permanent Jamindari system. It was introduced in the year 1793 by the British Governor General Lord Cornwallis. Who introduced this? Lord Cornwallis introduced this. He decided to fix the land tax on a permanent basis. So the tax should be on permanent. And where he introduced this system? He introduced this system in Bengal, Bihar and Odisha for the first time. Where he introduced? He introduced in Bengal, Bihar and Odisha. Then what do you mean by land revenue or permanent land revenue system? Underline the next lines, children. The agreement he entered with the Jamindars for tax collection is called as permanent land revenue system. Here he means who? Lord Cornwallis. The agreement that Lord Cornwallis entered with the Jamindars for tax collection is called permanent land revenue system. So ಜಮೀನ್ದಾರಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ? ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೂ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್? ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್. ಜಮೀನ್ದಾರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು? ಜನಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅವರು ಜನಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ರು? ಜಮೀನ್ದಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಜನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ರೈತರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಾರಿಗೂ ವಹಿಸಿದ್ರು? ಜಮೀನ್ದಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿತು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿತು. So many times stronger jamindars paid the fixed taxes to the company irrespective of the agriculture production.
ಸೊ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಬೆಳೆ ಬಂದರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಫಿಮೈನ್ ಆದಾಗ, ಡ್ರೌಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಓವರ್ ರೈನ್ ಆದಾಗ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಯಾರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರೈತರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. They were torturing the farmers while collecting the land tax, irrespective of the humanity. So the British created classes like this which could work them and support them often. ಸೊ ಈ ಥರ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಾವೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸು ಇದರ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ peasants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. peasants ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೌ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಜನಗಳಿಂದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಂದ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 120, 130 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೇ ನೆವರ್ ಗೇವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಗಿವ್ attention to improve agricultural output. Being a land tax collector, it is his duty. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬದಲಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನಾಗಲಿ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ 3, ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಪೇ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಈವನ್ ದೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ, ಈವನ್ ದೇರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫೇಲ್ಡ್, ಅವರ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಬೆಳೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಓಕೆ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಇದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, apart from this, the company made farmers further poor by forcing them to grow commercial crops that were needed for their factories. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದೋಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ವರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸೇ ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ಸು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜೀತದ ಆಳುಗಳು, ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಜೀತದ ಆಳುಗಳು ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್.
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆದಾಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬರ್ಡನ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ British permanent zamindari system on whom? The farmers. So in our next class we'll discuss about Raitwari system and Mahalwari system. Thank you children.